to the my success. Oh God, please help me to the my lesson well. Please help me to make my future bright. Oh God, please help me to give me power of knowledge. Please help me to get good citizen. Open your eyes, open your head, and down your hand. Cover up, hands up, hands side, hands down. Attentive, attention, attentive, attention. Position, join your feet. The education is our first priority. Bandai. We are at Saraswati Shishu Sadan English boarding school. So we are going to start an interview. We are going to learn how the teachers are going to teach over here. It is at Saptari district, right? Hanuman Nagar Kankali Nagar Palika. It's a municipality at Bharda Portha. So now we are going to start and we are going to learn something, and for that we are going to ask with the student. We are going to direct interact with the student how the teachers are going to teach over here. Is they are good, is they are bad, right? So we are going to ask some question. Here is the small child over here, right? So we are going to ask some question. What's your name? My name is Gaurav Chaudhary. In which class do you study? I study in class 3. 3. So how is your study going on? My study is going very nice. Good. So how the teacher is going to teach you over here? Our teachers teach very nicely. Okay. So who is your class teacher? Our class teacher is Kalim sir. Okay. So say something about your school. How is it? Honorable Mr. Chairman, Chief Guest, Special Guest, good morning. Highly respected founder sir, principal and vice principal. Today I am very happy because I got a golden chance to say something about my school. The name of my school is Saraswati Shishu Sadan English boarding school, Hanuman Nagar Kankani, Municipality 3, Portha Saptari. It established in 2nd Mangsi 257 BS. There are about 550 students.
all are honest, disciplined and hardworking. Our teachers are qualified. They teaches us very nicely. The SEE result of this school is very good. So I like and love this school very much. This is my all. Thank you. Now I'm going forward and to learn about the children of this school, to learn more about this school, right? So I'm going to ask some question. I'm going to interact with some teachers. So firstly, one of our teacher of this school is over here. So I'm going to ask something with him. Sir, can you say your name please? Yes, please, Aishu sir. My name is Vijay Pandit, and I have passed MA in English, 1 year BEd in English. I have been working here for more than 10 years, and I like this school very much. It is a good school. So sir, can you tell me what is the progress of students over here? Here, what quality I see here in the name of development and in the name of progress, that most of the students every year come here to seek admission here, but we select only the students who are qualified, able, and who can do something better in the future. It is not that any student comes here and we directly admit. That kind of system has been eradicated from here. That kind of system is here. So our system is very good, and this is the reason that for more than 10 years I have been working here. I want to say about this school this matter, that everywhere such this kind of school would be, then sure and certain our country can be developed. People of local area decide to go to urban area, and in Nepal many more urban areas are there. People of local area want to go to urban area for a study with their children, and everybody does not have houses, everybody does not have so much income that they take room on rent and they can afford for that, so they may fall in problem. I want to suggest such guardians that they should select this kind of school. It is not that all the guardians have to take their children to urban area. That if we talk about urban area, that it is not the matter that all the urban areas are good. It means all the urban areas are not well managed. I want to say this matter. For example, people of a local area want to go to Rajbiraj. It is one urban area. People of Rajbiraj want to go to Biratnagar. People of Biratnagar want to go to Dharan. People of Dharan want to go to Kathmandu, and most of the people of Kathmandu Valley say that no, they should not study there. Better than Kathmandu Valley, they should go to that America. Isn't it the matter? They select foreign country. It means that how much to wonder, wherever any kind of system is there, that system should be organized. For example, here I have seen, and there is proof also that many things are well organized, many things are well managed, and here education system is very good. That most of the students are highly competitive. They have passed on a scholarship. They have got a very good job, and here whatever facility that in urban area is given, almost all the facilities have been given here. So that student must be satisfied, guardians must be satisfied, and we are naturally satisfied that seeing that management of this school. It is not that directly to choose urban area is good. I don't accept this matter. Okay. So beside the study, what type of skill you are providing to the student? What type of skill development you are providing to the student? Almost everything which are necessary for the student. Singing, dancing, quiz, and almost all the things which is necessary for development of students. It is not that only providing education is everything. Along with education, many other things are necessary. We know this matter. We have realized this matter. Our day was so that we are also a student. We know this matter. Everything in the classroom cannot be touched. Everything outside also cannot be touched. 50% in the classroom student learns, then 50% outside student learns. And so here, in including class teaching, we do many other activities, and we make a student active. A kind of hesitation
which is within a student. That hesitation we want to take out by compelling a student to participate in extra activities so that they can be something in the future in a good way. They can be a skilled manpower for the country so that they can earn very good, they can do something for the nations, and nation can be developed. Okay. So, in the very first, you have told that we are selecting only the selected people, only the good and qualified student, right? But there will be some students, right, who hadn't got the good guidance, so that they are not well educated, right? They are not skillful or they are not well student. So, for that student, what do you want to suggest? I want to suggest the guardians that guardians are the good teachers. Guardians are the first teachers, and their houses are the first schools. Guardians only think this matter in our country that they should earn money. They should earn money. Everybody wants to earn money. Everybody wants to send their children to school. But in what way to send? They think about other activities. They think about earning. They think about their duties. They think about their locality. But how much they read? How much their children read? They do their homework or not? They are punctual or not? They, about this matter, most of the guardians are not conscious. And by the time they know about this matter, it is too late. Here, we suggest guardians that please, you should think about your children. You should take care of your children so that your children can be competitive. Here we don't select. Here we don't select. It means in any good school, nobody can be selected. No one can select it. No school can select such a student. Whenever the matter is about qualification, whenever the matter is about ability, then only the able person can be selected anywhere. It is the rule of anywhere of this world. And we must follow the rule of the world, isn't it? Even country needs a skilled manpower. Family needs a skilled manpower. World needs a skilled manpower, because this world can be changed by skilled manpower, and we know this matter. So we must focus on a skill of the student, isn't it? So a student must labor hard, and the student who is totally unable to do, we know that we observe, we take examination, we ask something, we know family background, everything. If suppose 40 students are there in the class and 40 students are there in the class and one can be added, but if that student comes and that student's quality, everything, behavior is not suitable or adaptable to the school, then in that case what we should do? We have love, we love that child, but what to do? That a student is unable, then in that case we have to stop the student. That student comes and disturbs most of the student. Better than that, we stop such a student. Okay. So I'm going to ask you some. Finally, So what will be your steps towards unable students? Like Our step for the unable student will be this: that we are planning to provide chance to such child will come here for some we are planning to keep a separate room, separate teachers. We also give time, but first of all we teach in these classes which is running, and we provide some quality to that student. If a certain period we fix, if so within that period, if that child can bring improvement, then sure and certain we select. okay, Sure and certain we select. okay. It is not that we never select, that is not the matter. But we give chance. And we are providing chances also that 2 months, in 2 months your child will be improved, will be in improvement, then sure and certain will select your child. That kind of suggestion we give. We are giving. Okay. Now we have asked some question and we have learned many more things from the teachers and now we are going forward and moving to our principal's office, and we are going to interact with the principal of this school. Okay. So by asking with the small students, so we moved to upper classes, and here we comes to the 10th class, and we are going to interact with the students of the 10th class of this school. So what's your name? My name is Vednarayan Yadav. Okay, so you are in the 10th standard, right? Yes. And
So, can you say something about the environment of this school? Yes, why not? Our school environment is so enjoyable. We all students get free type of women's environment to get knowledge from our teachers. And the best thing of our school is that every Friday our school organize extra activities that is more beneficial to us. So that. Okay. So, can you say something about the teachers, how they teaches in your school? Yes. So I have read up to 13 years in this school. According to me, the teachers of my school, our school, is the best teaching group in my point of view of this whole Saptari district. So our teachers teaches us according to our mind how we can understand. They teaches us like that. Okay. So, what do you want to suggest to your offsprings, right? What do you want to suggest to your younger brother, sister regarding this school? I will just suggest them that be disciplined, obey your teachers. Teacher will give you enough knowledge that you can withstand to the outer world. That's the solution. अब हामी श्री सरस्वती शिशु सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको प्रधानाध्यापक गौरी नारायण चौधरीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। गौरी नारायणज्यू नमस्ते। नमस्ते। अनि हजुरको स्कुलमा कति शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक शिक्षिका कति छ? हाम्रो स्कुलमा 12 जना शिक्षक र 4 जना शिक्षिका। यसमा हाम्रो स्कुलमा 2 शिफ्ट, मर्निङ शिफ्ट र डे शिफ्ट। टिचरहरू फेरि रि गरेर पनि पढाउनुहुन्छ उहाँहरू। अनि हाम्रो यो स्कुलमा यो मर्निङ र डे शिफ्ट गर्नुको कारण? हाम्रो मर्निङ र डे गर्नुको कारण के हो भने अब हामी कुनै पनि स्कुलमा क्वालिटी टिचर चाहिन्छ। क्वालिटी टिचरहरूको लागि उनीहरू क्याम्पसमा पढाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई टिचर राम्रो क्वालिटी टिचर, क्वालिफाइड टिचर पढ्नको लागि अप्ठ्यारो भएको हुनाले उहाँहरू समय दिन असमर्थ भएको हुनाले हामीले 2 शिफ्ट। अनि यहाँ स्कुलमा अब अगाडि के प्लान रहेछ स्कुलको तर्फ, स्कुलको विकासको, स्टुडेन्टको विकासको लागि प्लान? हाम्रो स्कुलबाट स्कुललाई विकास गर्नको लागि, अझ विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउनको लागि नयाँ प्लानहरू, जस्तै अब प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने, अर्को नयाँ टेक्नोलोजी, प्र्याक्टिकलको लागि पढाइ सुरु गर्ने र फर्दर हामी 10+2 पनि स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। र यो एरियाको पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई समेटेर कस्तो किसिमको हामीलाई एजुकेसन चाहिन्छ त्यो किसिमको एजुकेसन हामीले व्यवस्था गर्नेवाला छौँ। अनि यो स्कुलमा भनेपछि कहाँसम्मबाट स्टुडेन्टहरू आउँछन् पढ्नलाई? यो स्कुलमा अहिले हामीले कुनै गाडी भ्यान व्यवस्था छैन, तर पनि यो स्कुलको नाम सुनेर यो हाइलाइट भएको हुनाले यहाँ डिमन, डेढा, धनपुरी, मैना करेरी अनि यता जोगिनिया का बच्चाहरू पनि आइरहेछन् र बाहिरका कोही बिरामीका बच्चाहरू पनि आइरहेछन्। अनि
हाम्रो स्कुलमा कति स्टुडेन्ट छ र कतिको लिमिट राख्नु भएको छ कि सबै स्टुडेन्ट हामी लिने भनेर या त बढिरहेछ कि कम भइरहेछ के कसो छ? होइन, हाम्रो स्कुलमा एउटा क्लासमा कम्तीमा हामीले 40देखि 45सम्म लिने गरेका छौँ र यसमा एकदम लिमिट छ। लिमिटभन्दा बढी हामी लिन सकिरहेको छैनौँ, किनकि हाम्रो सरकारको पनि उद्देश्य छ कि हामीले यही विद्यार्थीलाई लिएर यसलाई राम्रो बनाऊ भनेर, अगाडि बढौँ भनेर सोच राख्नुभएको छ। त्यसैले हामीले बढी विद्यार्थीहरू लिने गरेका छौँ। अनि हाम्रो यो स्कुल जसले खोल्नु भएको छ, जो ओनर हो होइन, उहाँको बारेमा केही जानकारी पाउनु? हाम्रो स्कुल यो जुन खोल्नुभएको छ उहाँको नाम सुरेश कुमार यादवज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम स्कुल र शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँ स्कुल एसएलसी दिएपछि उहाँ आइएससी गर्नुभयो र आइएससी गरेर पछि उहाँ स्कुलतिर जानुभयो। उहाँले हेर्नुभयो आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा बच्चाहरू राम्रोसँग पढ्न पाइरहेको छैन, त्यसले उहाँले ट्युसन पनि त्यसरी नै पढाउनु भयो कि विद्यार्थी राम्रो गरोस्। र अर्को कुरा, उहाँको व्यक्तित्व छवि भनेको एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम माइडियर हुनुहुन्छ। र म यो स्कुलमा, म पर्सनली मेरो अहिले यो स्कुलमा 16 वर्षभन्दा लागिसकेको छ भनेपछि उहाँले मलाई कसरी राख्नुभएको छ त्यसले दर्शाउँछ कि उहाँ धेरै राम्रो ट्युसन हुनुहुन्छ। अनि एउटा यो स्कुल खुलेको कति वर्ष भएको छ? यो स्कुल खुलेको मङ्सिर 2 गते 2057 सालमा हो र अहिले 58 चलिरहेको छ। यसको मतलब भइसक्यो यहाँको 20 साल जति भइसक्यो। ल हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद हामीलाई यति जानकारी प्राप्त गर्नको लागि, दिनको लागि है, धन्यवाद। धन्यवाद पनि सबलाई हाम्रो स्कुलको बारेमा आउनुभयो, खोजनिति गर्नुभयो। हामीले एकदम तपाईँहरूप्रति हृदयदेखि बुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण यो टिमलाई। About the story about the painful. As you know, अब जानकारी पाउने क्रममा म यस विद्यालयका निर्देशक तथा संस्थापक श्री सुरेश कुमार यादवज्यूसँग केही जानकारी लिन गइरहेछु। अनि हजुर चाहिँ तपाईँ चाहिँ विद्यालयलाई नै प्राथमिकता किन दिनुभयो? अर्को काम किन गर्नुभयो? धन्यवाद। मैले सानै उमेरदेखि जुन पढाइमा रुचि राखेँ, पढाइकै क्रममा मैले विचार गरेँ कि मलाई यो समाजलाई शिक्षातर्फ लाग्नु पर्यो। मेरो गाउँ यो सप्तरी जिल्लाको हाल हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका 8 नंबर वार्ड पोरतहा 3 नंबर वार्ड में पर्छ। साबिक को पोरतहा 7 नंबर वार्ड में मेरो जन्मभूमि रहेको छ। मेरो गाउँ को नाउँ गीतखोरा भन्नेले चिनिन्छ। मैले आफ्नो सोच पर्दा पढ्दै के बनाए कि मेरो गाउँको मान्छेहरू धेरै अशिक्षित थियो। त्यसमा पनि केटी धेरै कम पढ्ने गर्थ्यो। केटाहरू अलिअलि पढ्थ्यो, केटी धेरै कम पढ्दै थियो। त्यतिकै बेला मैले सोचेँ कि आफ्नो गाउँलाई मात्रै होइन
यो समाजलाई हैन, यो जिल्लालाई हैन, यो देशलाई हैन, यो विश्वलाई एउटा शिक्षाको उज्यालो कसरी होस् भने मैले आफ्नो व्यक्तिगत सोच राखेको थिएँ। सबभन्दा पहिला मेरो काम थियो आफ्नो पढाइ। मैले BSc सम्म पढेको छु, तर पढ्दै समयमा मैले सरकारी जागिरमा पनि मैले धेरै एप्लाई गरेँ, तर भाग्यले साथ दिएन। त त्यतिकै बेला मेरो सानो उमेरमा पनि सोच थियो समाजलाई केही यो शिक्षातिर हामी लगाउँ, र भाग्यले सरकारी जागिरको पनि साथ दिएन, सरकारी जागिर पनि साथ दिएन। अनि म त्यतिकै बेला मनमा आठोट गरेँ कि मलाई एउटा यो समाजलाई, आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो यो जिल्लालाई, आफ्नो देशलाई एउटा शिक्षाको रूपमा म अगाडि बढौँ, त्यो मैले ठानेर यो विद्यालय स्थापना गरेको। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईले यस विद्यालयको स्थापनादेखि हालसम्मको संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। मैले जब लक्ष्य लिएँ कि म एउटा विद्यालय एस्टाब्लिस गर्छु, त सबभन्दा पहिला मेरो शास्त्र गुरु श्री वैद्यनाथ झा कञ्चनपुरवासी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले स्वर्गवास हुनुभएको छ। म सबभन्दा पहिला त्यो शास्त्र गुरुको नजिक गएँ। मैले आफ्नो कुरा राखेँ। कुरा के राखेँ भने, मैले गुरु महाराज मैले एउटा विद्यालय खोल्न चाहन्छु, मेरो भाग भविष्यमा यो विद्यालय कस्तो रहला। मैले प्रश्न गरेँ गुरु महाराजसँग, अनि उहाँले आफ्नो शास्त्रको हिसाबले मलाई भन्नुभयो, तपाईं यदि विद्यालय स्थापना गर्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ, अति नै राम्रो हुन्छ। तपाईको यो विद्यालयबाट तपाईको नाम उच्च स्तरमा पुग्छ। अनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। त मैले भने गुरु महाराजलाई, मलाई यो विद्यालयको स्थापनाको एउटा शुभ साइड बनाइदिनुहोस्। उहाँले मलाई शुभ साइड बनाइदिनु भयो। शुभ साइड हाम्रो विद्यालयको 2057 साल मङ्सिर महिना 2 गते शुक्रबारको दिन भयो। त्यही दिन मैले आफ्नो सबै व्यवस्था गरेर स्कुलको कोठाहरू बनाएर, पहिला हाम्रो टिनाको छाप्रो थियो, कोठा हामी सुरुवात गर्दाखेरि टिनाको छाप्रो दिएर 5 कोठे मैले टिनाको कोठा बनाएँ। त्यसपछि त्यो शुभ साइडमा यहाँको बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमीलाई आमन्त्रित गरेर मैले स्कुल स्थापनाको दिन बोलाएर स्थापना गरेँ। त्यसपछि स्थापनाको भोलिपल्टदेखि नै हाम्रो विद्यालयको सुरुवात भयो। स्थापना दिन मात्रै 5 वटा विद्यार्थीको एडमिसन भयो। त्यो 5 वटा विद्यार्थीबाट बढ्दै 5 को पछि अर्को वर्ष 50 भयो, 100 भयो, 200 भयो, 250 भयो, 300 भयो, 400 भयो, 500 भयो। 500 सम्म पुग्दाखेरि बिस्तारै मैले क्लास पनि बढाउँदै गएँ। सुरुमा मैले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म चलाएँ। त्यसपछि बिस्तारै हामी 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लाससम्म पुगेँ। 2068 सालमा फर्स्ट ब्याच SLC को मेरो थियो। तर 2068 सालमा त्यति बेला आफ्नो स्कुलको 10 क्लासको अनुमति नभएर म अर्कै विद्यालयबाट 68-69 सालमा आफ्नो नानीहरूलाई एक्जाम दिलाएँ। त्यसपछि
हाम्रो अनुमतिको प्रोसेस पनि चालू थियो शिक्षा कार्यालयमा। त्यसपछि अनुमति पनि हामी पायौँ 9 क्लासको पनि 10 क्लासको पनि। 70 सालमा हाम्रो विद्यालयको नामबाट सरस्वती शिशु सदन इंग्लिश बोर्डिङको नामबाट 2070 सालमा विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यार्थीले एसएलसी एक्जाम दियो। त्यति बेला धेरै विद्यार्थी थिएन। 2070 सालमा जुन हाम्रो स्कुलबाट एसएलसी दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन थियो धेरै थिएन, 14 जना विद्यार्थी थियो। अनि एसएलसी जुन दियो हाम्रो बच्चाहरूले 100% रिजल्ट हामी पायौँ त्यो विद्यार्थीहरूको तर्फबाट। राम्रै मार्क ल्याएर पास गरेको। त्यति बेला हाम्रो के थियो भने डिस्टिङसनको कुरा थियो। पहिला हामी पढ्दाखेरि फर्स्ट डिभिजनको कुराको चलन थियो, त्यसपछि डिस्टिङसनको कुरा चल्यो। अहिले हालमा त अहिले अब A+ 90% ओभरको कुरा चलिरहेको छ। त्यति बेला हाम्रो बच्चाहरू 2 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डिस्टिङसन मार्क ल्याएर पास गर्यो। त्यसपछि अरू सबै फर्स्ट डिभिजन। जुन डिस्टिङसन ल्याउने विद्यार्थी 2 जना थियो भाइहरू, यो सप्तरी जिल्लामा प्राइज पनि पाएको छ। सप्तरी जिल्लामा फर्स्ट त भएन, तर सेकेन्ड र थर्डमा हाम्रो स्कुल पर्यो। धेरै खुसी भयौँ हामी सम्पूर्ण शिक्षक परिवार, विद्यालय परिवार। स्थापनादेखि र अहिलेसम्म मेरो बुवा मेरो श्री दामोदर यादव, आमा हाम्रो स्वर्गवास भइहाल्नु भएको छ। आमा स्वर्गीय जयकाला देवी, दाई ठुल दाई श्री मिथिलेश यादव, माइल दाई विमल यादव र भाउजूहरू पनि अनिता देवी यादव, नीलम देवी यादव, साथमा मेरो धर्मपत्नी रञ्जना देवी मलाई निकै नै साथ सुरुदेखि आजसम्म दिइराख्नु भएको छ। साथसाथै हाम्रो ग्रामवासी, हाम्रो आफन्तहरूमा पनि सबभन्दा हाम्रो स्कुललाई ग्राह्यता दिने, यो स्कुललाई राम्रो प्रगति गराउनको लागि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको लागि सङ्गीत क्षेत्रमा हाम्रो परम आदरणीय गुरु श्री राघव झाले पनि साथ दिनुभएको छ। हाम्रो विद्यालयमा अहिले सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि धेरै नै अति राम्रो गरिया छ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यो सबै हाम्रो गुरु परम गुरु आदरणीय श्री राघव झाजीको यो देन हो र उहाँको छोरा श्री दीपक झाजीको पनि निकै नै देन रहेको छ। अहिले हालमा जुन हाम्रो स्कुलको जो अवस्था छ, यो 2-3 वर्षदेखि आगामी वर्ष एसएलसी एक्जाम भएन। अब यस वर्ष हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि अहिले केही थाहा छैन। अब अहिले हाम्रो कोभिड-19 को प्रकोप छ। अब के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो त अहिले मलाई थाहा भएन। तर यो 2 वर्ष पहिले जुन हाम्रो विद्यालयको विद्यार्थीहरू एसएलसी एक्जाम जुन दियो त्यसमा लगभग 32 जना विद्यार्थी एपियर थियो 2 वर्ष पहिले। त्यो 32 विद्यार्थी 100% विद्यार्थी हाम्रो पास भयो, 100% पास भयो। त्यसमा लगभग 32 मा 25% विद्यार्थी A+ लिएर पास गरेका छ। अन्य स्टुडेन्ट डिस्टिङसन र फर्स्ट डिभिजन त्यो भन्दा तल झरिया छैन।
जुन एसएलसी को रिजल्ट, जुन हाम्रो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज को कार्यक्रम, त्यसमा पनि संगीत क्षेत्रमा जुन हाम्रो कार्यक्रमहरू भएको छ, यो नै हाम्रो स्कुललाई आजको मितिसम्ममा धेरै उच्च स्तरमा पुगाइदिएको छ। हालसम्म जुन हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, जति टिचिङ स्टाफ छ हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रो टिचिङ स्टाफ पनि निकै नै साथ दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण टिचिङ स्टाफले मलाई निकै नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिचिङ स्टाफ सब क्वालिफाइड हो र वैज्ञानिक तरिकाले हाम्रो टिचिङ स्टाफले पढाइराख्नु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य क्वालिटी क्वान्टिटीतिर छैन। फर्स्ट सुरुवात जुन हाम्रो एसएलसी 2070 सालमा सुरु भयो, त्यही दिन मैले अठोट गरेँ कि अब हामीलाई धेरै विद्यार्थी लिनु छैन, धेरैमा भयो भने 500 देखि 550 सम्म विद्यार्थी राखेर क्वालिटी एजुकेसन दिने हो। त्यो क्वालिटी एजुकेसन को क्रममा हाम्रो यस विद्यालयको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई धेरै गौरव बढाएको छ, जो कि म एक दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यस विद्यालयका सुरुवात विद्यार्थी दिनेश राउत यही पोर्तहावासी हो। हाम्रै नगरपालिकाको पोर्तहावासी दिनेश राउत को छोरा श्रवण राउत हाल भारत को दिल्ली एम्स में फुल स्कॉलरशिप लिए एमडी पढिरहेछ। धेरै खुसीको कुरा हो यो मेरो लागि, हाम्रो स्कुलको लागि, हाम्रो टिचिङ स्टाफको लागि, हाम्रो यो समाजको लागि। त्यस्तै एउटा एमबीबीएस स्टुडेन्ट धेरै छन् हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरू। एमडी, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, स्टाफ नर्स, कलेज स्टाफ धेरै विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन्। यो हाम्रो लागि धेरै गौरवको कुरा हो। हाम्रो उद्देश्य नै हो क्वालिटी क्वान्टिटी होइन। हामी 550 विद्यार्थी राखेर हामी मात्रै पढाइरहेका छौँ। यतिकै विद्यार्थीमा हामी सम्पूर्ण यो विद्यालय परिवारको टिम हामी खुसी छौँ। हरेक तरिकाले हामी खुसी छौँ र यो विद्यालय अझै कसरी फल्छ फुल्छ त्यसको लागि म निरन्तर आफ्नो दिनरात सोचिरहेको छु, कसरी यो अगाडि बढ्छ। र दुःखदको कुरा के छ भने जब मैले यो स्कुललाई सुरुवात गरेँ, यस विद्यालयलाई सुरुवात गरेँ, त्यति बेला मैले बुवाको सम्पत्ति लगभग 15 कट्ठा जग्गा बेचेर यो स्कुलमा लगानी गरेका छु। 15 कट्ठा बेचेर आजसम्म यहाँसम्म पुगेको छु र आफ्नो कमाइ पनि यही विद्यालयमा अहिलेसम्म लगाएको छु। र यो विद्यालय अझै कसरी व्यवस्थित हुन्छ त्यो सोचमा मैले निरन्तर लागिरहेको छु र यो विद्यालय कसरी राम्रो हुन्छ त्यो मेरो सोचाइ हो। म सोचिरहन्छु र यस विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसरी राम्रो हुन्छ, अगाडि बढ्छ, राम्रो नाम गर्छ, डक्टर इन्जिनियरदेखि हरेक क्षेत्रमा नाम रोशन गर्छ, त्यो मेरो सोच रहन्छ। र म अब धेरै भन्न चाहदिनँ। म आफ्नो विद्यालयको बारेमा जुन मैले आज मौका पाएको छु बोल्न हजुरहरूको अगाडिमा, आज जुन मलाई राज फिल्म एकाडेमी काठमाडौँबाट जुन आएर मौका दिनुभयो आफ्नो विद्यालयको बारेमा केही भन्न, म श्री राजमानन्दरज्यू र उहाँको टिमलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।